آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اورنگزیب عالمگیر نے اپنا ایک کوتوال بنارس کی سرزمین پر بھیجا تھا، نام ابراہیم تھا تو وہ مسلمان، مگر حرکتیں اس کی مسلمانوں کی نہ تھی، بلکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہر دن وہ کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنایا کرتا تھا. اس کا یہ معاملہ تھا اور یہ اس کا کام اتنا عروج پکڑتے گیا کہ ایک دن ایک پنڈت کی لڑکی، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سے گزر رہی تھی. اس کوتوال کی نظر پڑی، کہا کس کی بیٹی ہے یہ؟ کہا ایک پنڈت کی بیٹی ہے. کہا اس کے باپ کو بلا کر حاضر کیا جائے. چنانچہ جب پنڈت حاضر کیا گیا تو اس ابراہیم کوتوال نے کہا تھا، اے پنڈت، ہم نے تمہاری بیٹی کو دیکھا ہے، تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، لہذا فلاں تاریخ میں تم اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر ہمارے حویلی میں بھیج دینا، ہمارے گھر پہ بھیج دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ پنڈت کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو کانپنے لگا، اس کی روح جیسے نکل گئی ہو. گھر آیا تو اداس ہے. بیٹی نے پوچھا، میرے باپ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابراہیم کو نے کہا ہے کہ تم بڑی خوبصورت ہو اور تمہیں سجا کے پاس بھیج دیا جائے. اس نے تاریخ بھی اعلان کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس بیٹی نے کہا تھا، اے میرے گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، جس بادشاہ نے کی سرزمین سے اسے یہاں بھیجا ہے میں اس کے پاس جاؤں گی اور اپنی فریاد لے کر جاؤں گی. اللہ اکبر. تو پنڈت نے کہا، اے میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے؟ دلی آنے جانے میں کتنا سمے لگے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ابراہیم کو اس نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، زیادہ دن نہیں بچے ہیں، یہ کام کیسے ہوگا؟ تو بیٹی نے کہا، اے میرے باپ، ایک کام اور آپ کریں، آپ اس ابراہیم کوتوال کے پاس جائیے اور اس سے کہہ دیجئے کہ وہ 1 مہینے کی مجھے مہلت دے دے. 1 مہینے کے بعد میں اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر تیرے گھر بھیج دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پنڈت آیا اور اس نے جا کر کے ابراہیم کوتوال سے 1 مہینے کی مہلت لے لی. ادھر بیٹی کو جب مہلت مل گئی تو وہ بیٹی پنڈت کی اپنا مردانہ لباس پہنتی ہے، اپنے لباس اتار دیتی ہے، ایک اپنا مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے اور پھر اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی کا سفر کرتی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر، اللہ اکبر کبیرہ، نماز جمعہ کے بعد دہلی کی جامع مسجد سے نکل رہے تھے. دونوں طرف سے فریادی کھڑے ہوتے تھے، سارے لوگ اپنی اپنی فریاد لکھ کر لاتے اور بادشاہ کو سونپ دیا کرتے تھے. وزیر ان کے فریاد کو لے لیتا اور اس کے بعد اس کی سنوائی بادشاہ کے دربار میں ہوتی. حضرت اورنگزیب عالمگیر جب جمعہ کی نماز کے بعد نکل رہے ہیں تو جہاں سارے لوگ فریادی بن کر کھڑے ہیں وہیں پر وہ لڑکی بھی جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی بھی جا کر اپنے فریاد کو لے کر کھڑی ہوتی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر جب نکلتے ہیں، اللہ اکبر، سارے لوگوں کی فریاد سنی جا رہی ہے، سب کی فریاد کو دیکھا جا رہا ہے. اور حضرت اورنگزیب جب عالمگیر آگے پہنچتے ہیں اور جب اس لڑکی نے مردوں کے لباس کو جو پہن کے گئی تھی، جب اس نے اپنی فریاد کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا ہے تو بادشاہ نے کہا، بیٹی ہو تم، بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اور تم نے یہ لباس مردوں والا کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بادشاہ نے جب پہچان لیا تو بیٹی نے کہا، پنڈت کی بیٹی تھی، بیٹی پکار کے کہتی ہے، اے سلطان، آپ نے مجھے پہچان ہی لیا ہے اور آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر بلایا ہے، تو اب میری فریاد بھی سنیے. سلطان نے کہا، اورنگزیب عالمگیر نے کہا، کیا معاملہ ہے؟ کہا، میں بنارس کی سرزمین سے چل کے آئی ہوں، آپ کا بھیجا ہوا کوتوال اس وقت بنارس کی سرزمین پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہ ہر دن کسی نہ کسی لڑکی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے. اے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، ہمیں انصاف چاہیے. اس نے ہمیں بھی بلایا ہے اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے، تاریخ کا اعلان بھی اس نے کر دیا ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو انصاف کرنا ہوگا. اللہ اکبر. اب تو حضرت اورنگزیب عالمگیر اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، ان کے پیروں کے تلے ایسا لگا جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، تم جاؤ یہاں سے اور تمہیں انصاف ضرور دیا جائے گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس بیٹی سے گفتگو کرنے کے دوران تقریباً 12 سے 13 مرتبہ لفظ بیٹی کا استعمال کیا اور دنیا کو یہ
पैगाम दिया, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी बेटी हो चाहे गैर की बेटी हो। यही पैगाम पैगंबर इस्लाम ने दिया था, वही पैगाम हजरत औरंगजेब आलमगीर लेकर के अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो लड़की तो वापस चली गई बादशाह के दरबार से। बाप ने पूछा मेरी बेटी आ गई वापस? हाँ बहुजूर आ गई हूँ। कहा क्या हुआ? कहा सुल्तान ने कहा है तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वो वक्त भी आ गया, वो साथ भी आ गई जिस दिन उस लड़की को दुल्हन की तरीके से सजा कर इब्राहिम कोतवाल के बारगाह में दरबार में भेजना था। अल्लाह अकबर। पंडित हैरान है, परेशान है और रो रहा है। ए मेरी लाडली बेटी, तूने कहा था कि बादशाह ने कहा है तेरे साथ इंसाफ होगा, आज वो दिन आ गया है। अब कौन सा दिन आएगा कि जब औरंगजेब आकर इंसाफ करेगा? अब कौन सी तारीख आएगी? आज तू दुल्हन की तरह सजा कर भेज दी जाएगी। बाप का बेटी को इस तरीके से भेजते हुए कलेजा तो मुंह को आ जाए। आप जरा सोचें किस अंदाज से उस बाप ने अपने दिल पर तसल्ली और अपने दिल पर सब्र के सिल को रखा होगा। चुनांचे बेटी ने कहा ए मेरे बाप याद रखो, औरंगजेब ने कहा था बेटी तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने लफ्ज़ बेटी को कई बार दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल किया है और जिस बादशाह इस्लाम ने अगर किसी को बेटी कह दिया है तो जरूर वो मेरी हिफाजत करेगा, जरूर वो मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आता है, बेटी को सजा दिया गया। पंडित ने अपनी बेटी को सजवा दिया, दुल्हन को डोली में बैठा दिया गया और अब इब्राहिम कोतवाल के दरबार में ले जाया गया। अल्लाह अकबर। उधर बादशाह और इब्राहिम कोतवाल के दरबार में उसके दरवाजे के सामने कुहारों ने ले जाकर डोली को रख दिया। अब लड़की डोली के अंदर बैठी हुई है। थोड़ी ही देर के बाद में अब उस इब्राहिम कोतवाल का मामूल ये था कि जब कोई लड़की को सजा संवार कर उसके यहाँ लाया जाता था तो वो उस दिन सदका और खैरात किया करता था, लोगों को नवाजा करता था। इब्राहिम कोतवाल अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर फकीरों को जमा करके उसने बांटना शुरू किया और जब बांटना शुरू कर दिया लोगों को देता रहा, लोगों को सिक्के देता रहा, सोने चांदी के सिक्के बांटता रहा, सदका खैरात करता रहा। उन्हीं फकीरों में, उन्हीं लेने वालों में एक फकीर है जो अपने बदन पे फटे पुराने कंबल को डाले हुए है और आके इब्राहिम कोतवाल के सामने अपने हाथ को फैला देता है। जैसे ही हाथ को फैलाया इब्राहिम कोतवाल ने सोने के सिक्के डाले और जब वो सिक्के डाले तो उस फकीर ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, सिक्के जमीन पर गिर गए। बादशाह ने कहा और तब सुल्तान उस फकीर ने कहा इब्राहिम कोतवाल और दीजिए। कहा नीचे सिक्के गिर गए हैं उठा लो। कहा मैं गिरे हुए सिक्कों को नहीं उठाता। कहा कैसा फकीर है तू जो सिक्के गिर जाए तो उठाता नहीं है और दोबारा मांग रहा है? इतना सुनना था। फकीर ने जब अपने कंबल को हटाया तो देखा कोई और नहीं, औरंगजेब आलमगीर सामने मौजूद है। कोई और नहीं है, वो फकीर नहीं है कोई, औरंगजेब आलमगीर बादशाह निगाहों के सामने जलवागर है। जैसे ही इब्राहिम की नजर पड़ती है इब्राहिम कांपने लगा, उसके जिस्म से जैसे खून निकल गया हो, जमीन पैरों तले खिसक गई हो। कहने लगा सुल्तान आप यहाँ कहाँ? हाँ ऐ इब्राहिम मैंने तुझे कहा था कि तू जाना और रियाया के साथ नरमी करना। मैंने तुझे बनारस का कोतवाल इसलिए बनाया था कि तू लोगों की देखभाल करेगा, मगर तूने यहाँ आने के बाद जुल्म और सितम के दौर को उरूज दिया है, जुल्म और सितम किया है, इज्जतें लूटी है। अब तेरे साथ इंसाफ होगा, अब तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। फिर चश्मे फलक ने भी वो मंजर देखा था, कुश्ते फलक ने भी वो मंजर देखा था, चश्मे फलक ने भी वो दिन देखे हैं। बनारस के सरजमीन के सारे बसने वाले लोग एक जगह जमा थे वो मंजर देखने के लिए कि देखते हैं औरंगजेब अपने कोतवाल से कैसा इंसाफ करता है। अल्लाह अकबर। फिर दुनिया ने देखा हज़रत औरंगजेब
आलमगीर ने हाथियों से उसके जिस्म को बांध करके और फिर घसटवाया गया और फिर दोनों हाथियों को दो तरफ भेजा गया, बीच में उसके बदन को, उसके जिस्म को रस्सी से बांध दिया गया, उसके जिस्म के परखच्चे उड़ गए, उसके जिस्म के बोटियां अलग हो गई और उस बेटी को हजरत औरंगजेब ने इंसाफ दिलवाया। अल्लाह अकबर। जब उस पंडित ने देखा कि बादशाह ने, सुल्तान औरंगजेब आलमगीर ने मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत की है, अल्लाह अकबर, तो अपने घर ले गया सुल्तान को। और घर ले जाने के बाद जब हजरत औरंगजेब आलमगीर उसके घर के चबूतरे पर तशरीफ फरमा हुए तो आपने इरशाद फरमाया, ए बेटी जरा एक गिलास पानी पिला दे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने पानी मांगा, बेटी ने ले जाकर पानी पेश किया और पूछा, ए सुल्तान आप लगता है बड़े प्यासे थे। तो हजरत औरंगजेब इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी जिस दिन तू मेरी बारगाह में फरियाद लेकर गई थी मैंने उसी दिन से इरादा कर लिया था, जब तक तुझे इंसाफ न दिला दूं औरंगजेब के हल्क में पानी का एक कतरा नहीं आएगा। आज 14 दिन गुजर चुके हैं, औरंगजेब ने पानी का एक घूंट नहीं पिया है। ऐ मेरे दुआओं के बुजुर्गों बताओ, इन बादशाह इस्लाम को आज कहा जाता है ये चोर थे, ये डाकू थे। टीवी डिबेट में बैठकर लोग कह दिया करते हैं औरंगजेब ने हिंदुस्तान को लूटा है, औरंगजेब ने मंदिरें तोड़कर मस्जिदें तामीर करवाई है। आज भी बनारस की सरजमीन पर उसी पंडित की बनाई हुई मस्जिद जहां पर औरंगजेब ने पानी पीने के बाद वुजू किया था, वही नमाज उसके घर में अदा की है और उसी जगह पर उस पंडित ने मस्जिद तामीर करवाया। आज भी उस मस्जिद की देखभाल उसी पंडित के खानदान वाले कर रहे हैं। आज भी वो मिसाल